فاتح إلى رسولنا حبيبنا شفيع رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من المرسلين وآل كل من صحابة أجمعين وتابعين وسلم حاجة من المؤمنين سيدنا كتب محمد بن علي معاني سعد رسول محمد مولى دويله وأولاد شبق صخر سمع خضايا خان من درجة من الملائكة بالملائكة شيخ عبد الله بن أبي بكر رسول بشيخ عبد الله سعد ثالث ما كتب الأنفاس من الله صلى ما شاء بعض ولبنا سنة الله وسلم ما كتب الإرشاد وقوته البلد البلاد الحمد الحداد الحمدان زي حمسي جعفر بن عبد الله بن مشاطر وأولاد المهدي وأبو بكر عبد سالم والحبيب شفيق بن مقضى بن شهاب ثم إلى أرواح الأولياء تسعى في جاوة ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تصدق فيه ومن تردد فيه من السابق اللاحق ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بإصرارهم والآخرة ويفتح في فقنا في الدين ويقضي حاجاتنا حاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويدنا الناس لأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين وسائر بلدان المسلمين ويختم لنا لكم بالحسنى في خلة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني لقلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرات الهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا الصالحون ولا منها من شيخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah. Setelah sebulan kita menjalani puasa, begitu juga lebaran di bulan Syawal, akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya mengkaji daripada kitab tasawuf yang mana dikatakan menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian menuntut ilmu itu yang mana yang diwajibkan? Dikatakan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah, itu yang wajib. Setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan muslimah wajib nuntut ilmu, wajib. Adapun ilmu matematika, fisika, ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu otomotif dan segala macam, itu ilmunya namanya fardul kifayah. Idza fa'ala al-ba'd saqatal haraj 'anil bagin. Kalau sudah di kampung ada yang bisa jadi dokter, di kampung ada yang bisa ngerapiin motor mobil, di kampung ada yang bisa, udah cukup. Bisa ngajar cukup, satu orang cukup. Karena ilmu tersebut fardul kifayah. Tapi kalau yang namanya nuntut ilmu agama, ilmu bagaimana tata cara kita ibadah, itu hukumnya wajib setiap muslim, fardul ain. Kalau mereka tidak menuntut ilmu, nggak mau. Selama ini nggak pernah yang namanya diajarin baca Al-Quran, baca Al-Fatihah aja berantakan. Maka bagaimana? Sholatnya nggak sah. Hal yang paling penting di dalam sholat, termasuk rukun di dalam sholat adalah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kagak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain bukan pakai a. Artinya beda. Alamin pakai ain, artinya semesta alam. Tapi kalau alamin pakai hamzah, artinya penyakit. Nah ini mesti bisa nih. Al-Fatihah mesti bisa. Karena tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah sekarang kita pengen ibadah sama Allah, gimana tata caranya? Belajar kitab fikih, belajar bagaimana tata cara wudu, belajar bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, bagaimana rukun-rukun di dalam sholat, apa aja sih yang diwajibin di dalam sholat, syarat-syarat sebelum kita sholat, apaan aja nih yang mesti dipenuhi syaratnya sebelum sholat. Begitu juga wudu. Banyak orang sekarang nih wudu ketaplak-keteplek. Muka cuma basuh depannya doang, kanan kiri kagak dibasuh. Ini aneh nih, antara lihat sama ini nih nggak dibasuh. Di bawah dagu nih nggak dibasuh. Tangan begitu juga, tatkala membasuh tangan kagak bener-bener sampai siku. Basuhnya baru sampai yang namanya lengan baru berhenti, nggak nyampe siku. Kenapa? Pakai tangan panjang, Beb. Pakai baju koko repot gulungnya. Pakai kemeja repot gulungnya. Buka kemejanya. Pakai kaos tuh, buka kemejanya, buka kokoknya. Wudu biar benar, sampai sini nih. Kalau bisa sampai yang namanya otot. Sampai Rasulullah mengatakan antum gurul muhajjalin yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Nanti muka kalian, tangan kalian, kaki kalian akan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala seluruh manusia dikumpulkan. Apa penyebabnya kok bisa muka kita bersinar, tangan kaki kita bersinar? Dengan sebab kita menyempurnakan anggota wudu. Kalau basuh tangan nih bukan cuma sampai siku, dilebihin sampai otot. Basuh muka bukan cuma muka doang, kuping kena kebasuh, leher kena kebasuh, bagian rambut juga kena kebasuh. Kaki begitu juga. Sampai yang namanya apa? Sampai yang namanya sampai tengah nih. Sampai terus kaki agak dilebih lagi sampai atas sebelum dengkul. Sampai terus sampai situ. Melebihi daripada mata kaki. Jadi penting yang namanya kita nuntut ilmu, fardul ain. Nah, ilmu, kita pelajarin ilmu tasawuf, ilmu bagaimana kita membersihkan hati. Lah emang kemarin puasa semuanya total tuh dapat yang namanya Beb. Kalau kita puasa yang penting kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal pembatalan puasa, cukup dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apakah cukup? Rasulullah mengatakan berapa banyak orang-orang yang puasa tapi mereka tidak mendapatkan kecuali rasa haus dan lapar. Apa penyebabnya? Penyebabnya tatkala mereka berpuasa gibahin orang, gunjing orang, caci maki orang, berbohong, memandang sesuatu hal dengan penuh syahwat. Nah ini siapa nih, bagaimana cara menjaganya? Dengan cara ilmu tasawuf. Jadi yang namanya ilmu fikih, ilmu tasawuf nanti digabungin. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu tuh agama yang lurus, agama yang benar, Islam yang bagus. Apa? Mereka yang mana tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, mengerjakan salat, membayar zakat. Dzalika dinul qayyimah. Itulah. Dan tidaklah kita diciptakan sama Allah illa untuk apa? Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting nih. Nuntut ilmu penting, hadir majelis taklim penting. Jangan yang namanya kita malas-malesan, ya. Beb, anak udah tua. Anak mah kagak mau jadi ustadz. Anak nggak mau jadi kiai, anak nggak mau jadi pendakwah. Salah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari kita merangkak, dari masih bayi sampai kita masuk liang lahat. Man mata wa huwa yatlubul ilm liyuhya bil Islam kana bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Orang kalau meninggal tapi meninggalnya dalam keadaan menuntut ilmu, maka nanti Allah akan bangkitkan dia bersama Nabi satu derajat. Derajatnya sama sama Nabi. Kenapa? Meninggalnya dalam keadaan menuntut ilmu. Penting jadinya. Kita paling kagak nih nuntut ilmu sekarang bukan untuk yang namanya orang lain, tapi kita untuk yang namanya pribadi diri kita sendiri. Lebih bagusnya lagi buat keluarga. Sekarang banyak nih laki-laki tapi tidak pejantan, laki-laki tapi tidak tegas di keluarganya. Anaknya nggak sholat, dia diem. Udah Pak, udah pada gede. Anak udah pada gede, bukan urusan kita. Salah. Ada kemaksiatan di dalam rumah, wajib bagi kita untuk mencegahnya. Wajib bagi kita untuk yang namanya memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat. Kerjain amal taat. Udah gede biarin aja.
urusan dia dengan Allah. Hati-hati. Selama ini kenapa dia bisa meninggalkan sholat? Ternyata orang tuanya nggak pernah masukin anaknya ke dalam tempat-tempat yang namanya nuntut ilmu, majelis ta'lim, nggak pernah masukin ke TPA, nggak pernah diajarin ilmu agama. Maka bagaimana tuh orang anak tersebut akan yang namanya mengerjakan amal ibadah selama ini mereka jauh daripada amal ibadah. Rasulullah sampai mengatakan fadilah nuntut ilmu, duduk doang nih, duduk kayak kita sekarang nih. Walaupun kita duduk nih sekarang nih, ntar ada yang tidur, ntar ada yang ngantuk, ntar ada yang namanya ya pikirannya kemana-mana. Walaupun Rasulullah sampai mengatakan hudur ka fi majlisil ilm khairun min salati alfi raq'ah. Duduk sebentar di majlis ta'lim lebih afdol, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat, siapa yang diantara kita mampu sholat 1000 rakaat? Sholat tarawih 23 aja daripada goib, 23 rakaat daripada malas-malesan. Ya, selama sebulan daripada malas. Ini 1000 rakaat. Duduk doang sebentar di majlis taklim lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Wa iyada alfi marid, dan menjenguk 1000 orang sakit. Orang sakit 1000 orang kita jengukin atu-atu. Yang mana fadilahnya tatkala menjenguk orang sakit, malaikat akan memintakan ampun. Kalau kita jenguk orang sakit dari pagi nih, maka malaikat tersebut setelah kita pulang, Allah ciptain 1000 malaikat untuk yang namanya mintain ampun dari kita pulang dari rumah sakit sampai maghrib. Kalau jenguknya malam hari, dari malam sampai subuh tuh malaikat minta, ya Allah ampunin dosanya, ya Allah hapus segala kesalahannya, ya Allah masukin, terus bakalan memintakan ampun buat kita. Itu malaikat diciptain nama Allah dengan sebab kita jenguk orang lagi sakit. Ini 1000 orang sakit kita jengukin, lebih afdol duduk di majlis taklim. Duduk aja. Ya, la taktub harfan la taktub harfan wala tahfaz syai'an. Kagak ngafalin apa yang disampaikan, nggak hafal, nggak dihafalin, nggak ditulis, tetap lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa idba alfi janazah, 1000 ya, kita ada orang jenazah meninggal, kita sholatin, kita kuburin, kita ikut tuh, kita ikutin sholat, kita ikutin nguburin. 1000 kita ngikutin orang-orang jenazah yang meninggal tuh sampai kuburan. Ya, lebih afdol kita duduk majlis taklim daripada 1000 tuh orang jenazah kita nguburin segala macam. Yang mana fadilahnya sampai 2 qirat kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Amal qirat ya Rasulullah? Jabalun azam ka jabali Uhud. Ya, 1 qirat adalah balasan bagi orang yang sholat jenazah. Kalau dia dari sholat habis itu ngikutin sampai nguburin, dapat 2 qirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qirat itu apa? Qirat itu adalah gunung yang begitu besar, kajabali Uhud, sebagaimana gunung Uhud. Dapat 2 pahala yang besar. 1000 ya, 1000 jenazah kita ikutin, lebih afdol kita duduk di majlis taklim. Kok bisa begitu, Bib? Karena berapa banyak orang selama ini ibadah, tapi ibadahnya isqatul wujub. Ibadah kita selama ini, kita sholat 5 waktu, Bib. Ana sholat 5 waktu. Ana puasa Ramadan, iya kita puasa. Puasa kita cuma isqatul wujub, menggugurkan kewajiban. Allah mewajibkan bagi kita untuk yang namanya puasa, kita puasa, gugurin kewajiban. Bukan puasa seseorang yang mana tatkala dia berpuasa syauq lillah, benar-benar rindu sama Allah, ingin mendapatkan balasan yang begitu besar, ingin mendapatkan surga. Berapa banyak diantara kita sholatnya isqatul wujub. Oh, udah waktu zuhur, salat zuhur, asar, salat asar, maghrib, isya. Tapi bagaimana tatkala dia sholat jasad bila ruh? Dia sholat jasadnya doang, ruku, sujud, tasyahud, salam, semuanya dikerjain sama dia, tapi ruhnya nggak ada. Maksudnya ruhnya nggak ada gimana, Beb? Pikirannya kemana-mana. Nah sekarang bagaimana? Kita pengen sholat, tapi sholat kita ini show, benar-benar rindu tatkala dengar azan, marhaban bisolati ahlan, marhaban bil gailina adlan wa marhaban, selamat datang waktu sholat, selamat datang panggilan yang begitu mulia. Sampai begitu tatkala sholat, Allahu Akbar, Allah maha besar, dia dalam hatinya terlintas
Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Terus dari awal sampai akhir dia memahami daripada apa bacaannya dia. Baca Fatihah dia mahamin bacaan Fatihahnya. Tasbih di dalam ruku, tasbih di dalam sujud dia faham. Maka itulah salat jasad war ruh. Jasadnya ada tatkala lagi salat, ruhnya juga ada dalam salat. Nah, kita pengen tuh kayak gitu tuh. Gimana caranya kita salat nih? Benar-benar syok, benar-benar rindu sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat yang didasari dengan ilmu. Salatnya pakai ilmu. Bagaimana salat pakai ilmu, Beb? Pelajarin ilmu fikih di dalam salat. Bagaimana tata cara salat yang baik dan benar. Nanti itu di pengajian Habib Hasan, ada tuh pengajian tuh, Kitabul Fikih Habib Hasan Al-Kaf, Habib Hasan bin Ali Al-Kaf buka pengajian Muqaddimatul Hadramiyah, bahas tentang masalah fikih, bagaimana cara bersuci, bagaimana tata cara salat. Ikut hadir biar paham tuh di situ tuh. Ya, biar benar-benar paham bagaimana tata cara salat. Habis itu bagaimana? Pahamin makna-makna salat. Udah berapa tahun kita hidup Al-Fatihah kagak tahu artinya. Loh, Beb, Anda enggak pernah salat, enggak pernah belajar bahasa Arab. Walaupun kita enggak pernah belajar bahasa Arab, sekarang udah ada artinya pakai bahasa Indonesia. Pahamin aja Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua atu-atu benar-benar dia memahami daripada bacaan Al-Fatihah tersebut. Subhan rabbil azimi wa bihamdi, tahu bacaannya artinya apa, tahu. Walaupun cuma secara global. Oh, intinya ini lagi memuji Allah, mensucikan Allah. Enggak apa-apa. Yang penting intinya tatkala kita lagi sholat benar-benar kita mahamin. Jadi sholat kita itu bukan yang namanya isqatul wujub, gugurin kewajiban. Maka dikatakan lebih afdol duduk majlis taklim, duduk majlis ilmu. Itu lebih afdol. Karena dengan cara seperti itulah nanti diri kita akan memahami daripada ibadah yang hakikatnya. Benar-benar ibadah, kita beribadah sama Allah benar-benar jasad war ruh. Jasadnya ada, ruhnya ada. Bukan kayak orang jasad bila ruh. Jasadnya lagi ruku, tapi pikirannya lagi di pantai, lagi jalan-jalan, lagi di dapur, lagi di kerjaan. Aduh, kemana ini dia ibadah? Jangan sampai kayak gitu. Maka penting yang namanya nuntut ilmu. Hati kita ini banyak yang mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan daripada nasihat Sayyidina Luqman ibn Hakim. Sayyidina Luqman ibn Hakim pernah bernasihat kepada anaknya. Kata Sayyidina Luqman ibn Hakim, ya bunayya jalisil ulama wa zahimum bi rukbatik. Duduk tuh sama ulama, duduk sama orang-orang yang alim, yang masya Allah, duduk bersama mereka. Wazahimhum birukbatik, dan dekatkanlah lututmu, tempelkanlah lututmu dengan lutut mereka. Jadi kalau kita duduk bersama ulama jangan jauh-jauh, tapi duduk yang mana dekat sama ulama, kita duduk bergaul sama ulama, terus bergaul ya, bermasyarakat dengan para ulama, benar-benar dekat. Kita punya guru, biar dekat sama guru, biar guru kenal sama kita, kita kenal sama guru. Jadi saling kenal, enak kayak gitu. Kenapa? Karena kalau udah saling kenal, dia bakalan saling terbuka. Akhirnya permasalahan-permasalahannya disebutin. Nih anak begini nih Ustadz, Kiai anak lagi begini. Bagaimana yang lebih bagus ya? Apakah dahulu pernah terjadi kejadian permasalahan seperti anak? Apakah ada ini? Terus minta bagaimana solusinya. Akhirnya kita kedekat sama ulama. Kenapa sih emang mesti kita dekat sama ulama? Biar kenapa? Fa innallaha yuhyil qulub binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilil matar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hati kita yang mati dengan pancaran-pancaran ilmu, pancaran-pancaran hikmah yang disampaikan. Ketika ulama, ustadz, kiai, habib yang ngajar, akhirnya mereka menyebutkan ayat Al-Qur'an, mereka menyebutkan hadis-hadis Rasulullah, mereka menyebutkan daripada kalam-kalam orang-orang soleh terdahulu. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan menghidupkan hati kita. Sebagaimana Allah SWT menghidupkan tanah yang tandus dengan apa? Dengan biwabilil matar, dengan tetesan air hujan. Allah hidupin tanah yang ada di muka bumi yang tandus dengan apa? Dengan tetesan air hujan,
Begitu juga Allah hidupkan hati seseorang muslim dengan apa? Dengan pancaran-pancaran ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita para ulama. Taunya kayak gimana, Beb? Kita nih pernah nih hadir majelis ta'lim. Kita pernah hadir majelis ilmu. Tiba-tiba ustadznya, gurunya menjelaskan, sholat duha. Jangan lupa sholat duha. Sholat duha itu fadilahnya banyak. Allah SWT akan ampunin dosa walau mithla zabadil bahar. Walaupun dosa kita sebaik buih lautan, Allah akan ampunin. Fadilahnya sampai begitu, Beb. Iya. Di majelis ta'lim dijelasin tuh masalah sholat duha. Akhirnya bagaimana? Ada tuh keretakan hati. Lintasan hati ada tuh. Pengen ntar nih besok ana sholat duha biar Allah SWT ampunin dosa ana banyak banget ini. Ana pengen sholat duha. Tatkala disampein pengen tuh sholat duha. Walaupun sama majelis ta'lim, keluar dari masjid, keluar dari mushola, hilang lupa. Besoknya nggak dikerjain. Tapi pas tadi disampaikan, pengen tuh sholat. Enaknya sholat duha fadilahnya besar. Ngampunin dosa walaupun banyak sebuih lautan. Sholat witir. Rasulullah sampai mengatakan, man lam yutir falaysa minna. Jangan ngaku-ngaku golongan kami, kata Rasulullah, kalau dia nggak sholat witir. Saking benar-benar dimintanya untuk diri kita mengerjakan sholat witir walaupun 3 rakaat. Besok kita meninggal, pengen nanti dibangkitkan bersama ya panji-panji Rasulullah, bersama kelompok Rasulullah, pengen. Tapi kita nggak sholat witir, falaysa minna, hati-hati. Kata Rasulullah, bukan golongan kami tuh orang-orang yang nggak ngerjain sholat witir. Saking pentingnya sholat witir, sampai Rasulullah ngomong kayak gitu. Penting juga sholat witir ya. Ana nanti pengen dibangkitin sama Rasulullah nih. Ana pengen deket sama Rasulullah nih. Ana pengen menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah nih. Maka bagaimana? Ntar malam ana ngerjain sholat witir sebelum tidur. Ada tuh keinginan tuh. Meskipun setelah keluar dari majelis ta'lim hilang, lupa. Nah, itulah keinginan-keinginan tersebutlah adalah pancaran-pancaran cahaya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke dalam hati kita. Percikan-percikan api. Kita pengen bikin api unggun, mesti ada percikan-percikannya dulu. Api yang besar butuh yang namanya percikan-percikan. Percikan tersebut dari mana? Dengan cara hadir di dalam majelis ta'lim. Hadir majelis ta'lim sekali, besok hadir lagi, besok hadir lagi, terus nanti percikan-percikan tersebut akan menjadi api yang besar. Sekarang pengen sholat duha, habis itu lupa. Datang lagi ketemu ustadz, dinasihatin lagi masalah sholat duha, masalah sholat ini segala macam. Pengen sholat duha terus berkali-kali, nanti Allah SWT akan berikan taufik sehingga dia akan mengerjakan daripada sholat duha. Sholat witir dikerjain. Yang tadinya suka bohong, sekarang nggak pernah yang namanya bohong. Terus sedikit demi sedikit. Itu namanya pancaran-pancaran cahaya yang Allah sampaikan ke dalam hati kita dengan sebab apa? Duduk di majelis ta'lim. Duduk penting. Jangan sampai seminggu nggak pernah duduk majelis ta'lim. Bib, cukup Bib, sekarang udah ada YouTube banyak. Udah ada YouTube, udah ada TikTok. Ustadz-ustadz udah banyak yang nge-live. Ketahuilah sesungguhnya ya, yang namanya nuntut ilmu paling afdol, paling berkah, banyak manfaatnya, banyak efek yang dirasakan adalah dengan cara talagi. Apa itu talagi? Dengan cara bertemu, face to face, ketemu dengan ustadznya. Karena dikatakan bahwasanya ya, man nadhara ilal alim, banyak hadis-hadis yang menjelaskan fadilah-fadilah melihat orang soleh, melihat ulama. Apa katanya? Itu akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Banyak tuh fadilah-fadilahnya kalau kita datang bertemu dengan ustadznya, bertemu dengan kiainya, bertemu dengan habibnya. Itu fadilahnya lebih besar daripada cuma hanya melihat di handphone. Belum ketemu iklan nih. Kalau udah ketemu iklan, udah pindah ke iklannya lagi. Belum ketemu aplikasi-aplikasi yang lain. Akhirnya bukan yang namanya nonton kajian, ya, daras daripada majelis ta'lim, ceramah, malah lihat aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi main game. Alhamdulillah min dzalik. Jangan. Ya, maka penting yang namanya talagi. Apa itu talagi? Bertemu, ya, face to face, memandang ulama tersebut, memandang kita punya guru. Karena dengan cara seperti itulah nanti Allah SWT akan berikan yang namanya efek yang lebih besar, cahaya yang lebih besar dari situ. Karena dulu kita zaman orang-orang tua dulu begini caranya.
Rasulullah SAW bersama para sahabat, duduk Rasulullah bersama para sahabat mengitari Rasulullah. Zaman Rasulullah seperti itu, zaman para sahabat begitu, zaman tabiin seperti itu, duduk kayak begini duduknya di masjid, nuntut ilmunya di masjid, duduknya dengan cara begini, duduknya di bawah, nggak ada yang di kursi. Begini caranya Rasulullah dulu, begini cara Rasulullah tatkala Rasulullah mengajarkan para sahabat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya para ulama mengatakan, katanya, kunna natlubul ilm fil masajid wa futihatil madaris fa dhahabatil barakah. Dulu kita nuntut ilmu nih, majlis taklim kita di masjid. Sekarang majlis taklim kita di sekolah. Akhirnya bagaimana? Fa dhahabatil barakah, keberkahan hilang. Orang kalau nuntut ilmu di masjid, hadir majlis taklim di masjid, fadilahnya besar. Kenapa? Karena selain kita nuntut ilmu di masjid, kita telah memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bagus. Terus begitu juga dapat fadilah i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid terus akhirnya. Maka katanya ketika madrasah-madrasah, sekolah-sekolah dibuka, hilang keberkahan. Kemudian bagaimana? Wa wudiyatil karosi. Di sekolah-sekolah sekarang udah pada pakai bangku, udah pada pakai kursi. Akhirnya bagaimana? Fadhahabatit tawadhu, rendah diri seseorang hilang. Kalau begini kan duduk semuanya rata sama, nggak ada yang di kursi. Kalau udah di kursi, hilang ketawaduan seseorang. Wa wudi'ati syahadah fadhahabatil ikhlas. Akhirnya di sekolah-sekolah sekarang ada yang namanya ijazah. Dengan ijazah, berapa banyak orang-orang sekarang nuntut ilmu untuk mencari yang namanya titel. Nuntut ilmu untuk nyari titel. Setelah SMA ntar dapat ijazah SMA, S1 dapat ijazah, S2 segala macam, dapat titel segala macam. Akhirnya bagaimana? Nuntut ilmunya untuk mencari titel tersebut, bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka penting kita nuntut ilmu. Hadir dalam majelis ilmu bukan yang namanya setahun sekali pembukaan hadir, atau setahun 2 kali pembukaan penutupan, besoknya langsung goib. Jangan. Tiap hari di mana majelis taklim ada, hadir. Karena Rasulullah sampai mengatakan, katanya, apa kata Rasulullah SAW? Apabila di dalam satu hari tidak ada ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah SWT yang aku pelajari, yang aku dapati, maka hari tersebut adalah hari yang tidak diberkahi oleh Allah SWT. Kalau selama satu hari kita melewati hari tersebut, tapi nggak ada faidah, nggak ada ilmu, yang mana faidah atau ilmu tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majlis ta'lim Allah Subhanahu wa taala, di majlis ta'lim, di majlisil khair. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik selalu kepada kita semua, dijadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, yang berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.